जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, छेल्ले 50 श्लोक में भगवान कृष्णए अर्जुन ने ज्यां कर्मयोग समझावता समझावता, खरेखर तो अध्यायનું नाम सांख्य योग है, पण कर्मनी चर्चा करता करता भगवान कृष्णए सरस बात करी कि जो तू बुद्धियुक्त थई जशे, बुद्धियुक्तो जहातहि इह सुकृत दुष्कृत, सारा अने खराब बंने कर्मोने जो तू छोड़ी देश ने तो पछी भगवान छेल्ला पदमां एम कहे छे कि योगः कर्मसु कौशलम। आ योग एटले कर्मसु कौशलम, काममां कुशળતા छे, कार्यमां कुशળતા छे, अथवा कार्यमां कुशળતા, कार्यमां योग ए कुशળતા छे। हवे बंने बाजू तमे कोई पण वस्तु ल्यो, बे अर्थ तो सरखो ज निकळवानो छे। कार्यमां कुशળતા कयो के जेमां पाप अने पुण्य न लागे एवी रीतथी कार्य कुशળતાथी करवुं, अथवा कार्यमां योग करवो। योग एटले समतायुक्त, बुद्धियुक्तथी जोड़ाई अने कार्य करवुं। एटले केवी रीतथी करवुं समतायुक्त? तो के सुख अने दुख सरखा थई जवा जोईए, निंदा अने प्रशंसा सरखा थई जवा जोईए, तमने प्रतिकूल अने अनुकूल परिस्थिति, लाभ अने गैरलाभ सरखा थई जवा जोईए। एनु जे एवी जे कौशल्यता आपणे वापरीए छीए तो एक कौशल्य योग है, अथवा तो कार्य में योग करवो ए कुशળતા है। जो तमे आ प्रमाणे योग थई जाए, तमारो क्षमतावाळो योग थई जाए कार्य में, तो तमे कुशળ छो, अने कार्य में कुशળता होय तो योग छो। आवी बे बाबतनी आपणे चर्चा करी थी। हवे 51मा श्लोक में भगवान ए बात करे छे कि कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही एटले केम के कारण के कर्मजम एटले कर्मजन्य, बुद्धियुक्ता समतावाળી बुद्धिथी युक्त थयेलो, कर्मजम फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। हवे जो बुद्धियुक्ता मनीषिणः, समतायुक्त बुद्धिवाळो ज्ञानी माणस, ज्ञानी जन, मनीषिणः कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मजन्य फलम एटले फळने, त्यक्त्वा एटले छोड़ीने, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्मरूपी बंधनथी मुक्त थई पछी शुं करे छे? मुक्त थई तो के पदम गच्छन्ति, परम पद ने, गच्छन्ति एटले पामे छे, पण केवा परम पद ने? तो के अनामयम, निर्विकार, अनामय एवा परम पद ने पामे छे, निर्विकार एवा परम पद ने पामे छे। बीजू मित्र एक चौखवट ए करवानी छे के लगभग 45-46 श्लोकनी अंदर मान अपमान समो भूत्वा एवा शब्दों ने समझावती वखते मैं 2-4 संतोना अथवा तो एवा सारा व्यक्तिओ के जे आ श्लोक में जेमना पात्रो बंध बेसता छे एवा पात्रोनो मैं उल्लेख कर्यो तो एक मारा बहु अति स्नेही व्यक्ति, खूब स्नेही, एमणे मारू ध्यान दोर्युं कि भाई साहब तमे जे प्रमाणे संत रोहिदासनी बात करी, पेली छोकरी जे आत्महत्या करवा माटे जती थी, ए रोहिदास ने पण मूळदास एमनुं नाम हतुं। अने ए बात साची छे, ए वातनी खरेखर मारे क्षमा मागवी जोईए कि रोहिदास, संत रोहिदास ने त्यां संत मूळदास हता, एमनुं नाम मूळदास छे। मैं आखी कथावस्तु वांची छे। भावनगरना राजवी एमना शिष्य हता, अने आ वातनी ज्यारे एमने खबर पड़ी त्यारे एमणे कंठी पण तोड़ी नाखी हती। अने ज्यारे मूळदास अने राजवी बंने मळे छे त्यारे राजवीने मूळदासे एवुं कीधुं कि बीजा अणसमजू लोको कदाच मने गुरु पदेथी हटावी दे तो मने बहु लांबो फेर न पड़े, पण तारे थोड़ुं समझवुं जोईए कि मैं आवुं शुं काम कर्युं। पछी एमणे जे नवा धारेला गुरुने पेली बिलाड़ीनुं बच्चुं नानुं होय अने ए बिलाड़ी मृत्यु पामी होय, एमना मृतदेह पासे बिलाड़ीनुं बच्चुं भूख्युं होय छे, अने मूळदास एम कहे छे कि भाई तारा गुरुने के आ बिलाड़ीने सजीवन करे, न करी शक्या, अने पोताना जीवनमांथी, पोताना आयुष्यमांथी 2 दिवस मूळदास आपी अने बिलाड़ीने सजीवन करे छे। आवी कथा वस्तु मैं घणा वर्षो पहेला क्यांक वांची छे, पण ए नामनुं मारे थोड़ुंक आडावરું થઈ ગયું હતું, એટલે ત્યાં સંત રોહિદાસ ને પણ મૂળદાસ એવું સમજવું એમ। બીજું આ શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે કે બુદ્ધિયુક્તા મનીષિણઃ हि, કેમ કે ખરેખર બુદ્ધિયુક્તા મનીષિણઃ, સમતાયુક્ત બુદ્ધિ
થી યુક્ત થયેલો, મનીષિણ એટલે જ્ઞાનીજન, સમતાયુક્ત બુદ્ધિથી યુક્ત થયેલો જ્ઞાનીજન કર્મજન્ય ફળોને છોડી જન્મરૂપી બંધનથી મુક્ત થઈ અનામય એવા અથવા નિર્વિકાર એવા પદને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે અહીંયા શબ્દ વાપરો મનીષિણ. હવે મનીષિણ શબ્દ છે ને એ જ્ઞાનીજન એવો શબ્દ અર્થ થાય, મનીષી લોકો એવો અર્થ થાય. હવે એમના માટે શબ્દ વાપરો બુદ્ધિયુક્ત, સમતાથી યુક્ત મનીષિણ. જો સામાન્ય કોઈ જ્ઞાનીજન, આપણે જેમને XYZ જ્ઞાન ધરાવતા વ્યક્તિઓને જ્ઞાનીજનો કહીએ છીએ એવા જ્ઞાનીજન નહીં, પણ કેવો જ્ઞાનીજન હોવો જોઈએ? ભગવાને ચોખવટ કરીને વાત કરી કે બુદ્ધિયુક્ત મનીષિણ, સમતાયુક્ત બુદ્ધિવાળો, બુદ્ધિથી જોડાયેલો જ્ઞાનીજન. એમને ખબર હોવી જોઈએ કે આ કર્મ છે આવું ફળ આપનારું છે, આ કર્મ આવું ફળ આપનારું છે, આ જન્મ અને મૃત્યુ તરફ લઈ જનારું છે, સ્વર્ગ અને નર્ક તરફ લઈ જનારું છે, અને આ અવિનાશી તરફ અથવા તો શરીરી તરફ લઈ જનારું છે. એવું જે જાહેર કરે છે, એવું જે જાણે છે, એવો સમતાયુક્ત જ્ઞાનીજન, મનીષિણ, સમતાથી યુક્ત. ભગવાન 18મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં પણ આ વાતનો એક વખત ઉલ્લેખ કરે છે કે આ મનીષિણ કેવો, કોને? સમતાયુક્ત મનીષી કોને કેવો? તો કે જે અકુશળ કર્મોથી દ્વેષ નથી કરતો, અકુશળ એને જે કુશળતા નથી, અનુકૂળ નથી એવા જે કર્મો છે, અકુશળ કર્મો જે છે એમાં દ્વેષ નથી કરતો, અને જે કુશળ કર્મો છે એમાં રાગ નથી કરતો ને એવા વ્યક્તિને જ બુદ્ધિમાન કહેવાય. એ જ વ્યક્તિ મેધાવી છે એવું ભગવાને 18મા અધ્યાયમાં કીધું. એમ અહીંયા મનીષિણ શબ્દનો અર્થ બુદ્ધિમાન છે, જ્ઞાનીજન છે. પણ કેવો જ્ઞાનીજન છે એના માટે ભગવાને સરસ વિશેષણ મૂકી દીધું કે બુદ્ધિયુક્ત, સમતાયુક્ત બુદ્ધિથી જોડાયેલો હોવો જોઈએ. અને જો સમતાયુક્ત બુદ્ધિથી જોડાયેલો હશે તો એ કોઈ પણ કર્મ કરશે તો ભગવાન કહે છે કર્મજમ ફલમ ત્યક્તવા, કર્મજન્ય ફળનો એ ત્યાગ કરી દેશે. હવે બીજું મિત્રો, તમે કોઈ પણ આપણે કાર્ય કરીએ છીએ ને એમનું ફળ તો મળવાનું ને મળવાનું. પછી એ કદાચ એવું બને કે પ્રતિકૂળ મળે અથવા અનુકૂળ મળે. કાર્ય તમે કરો છો તો એમનું ફળ તમને મળશે જ, એના વિના ચાલશે જ નહીં. તમે ગમે તેવા નિષ્કામ ભાવથી કર્મ કરશો તો તમે કોઈ પણ એક બીજને વાવો છો તો એ ઉગી નીકળવાનું છે. જો તમે કોઈ જમીનની અંદર બીજ વાવો છો તો એ ઉગવાનું જ છે, એ સ્વાભાવિક છે. એમને અનુકૂળ પરિસ્થિતિ હશે તો એ મોટા વટવૃક્ષ જેવું થશે, મોટું વૃક્ષ બનશે. અને કદાચ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ હશે તો કદાચ એવું બને કે કરમાઈ જાય, લંઘાઈ જાય, પણ એ પણ એનું ફળ છે ને. કોઈ બીજ વાવ્યું છે અને જો એ વૃક્ષ રૂપે ન પરિણમ્યું તો પણ એનું ફળ જ મળ્યું આપણને કે આ વૃક્ષ સુકાઈ ગયું છે. એટલે કોઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એમનું ફળને તમે રોકી ન જ શકો, ફળ તો મળવાનું જ છે. અને ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે આ કર્મજન્ય ફળને ત્યક્તવા. તો પછી ભગવાન આવું શું કહેવાય? તો કે નિષ્કામ ભાવે તમે કર્મ કરો છો એમનું તમને ફળ મળવાનું છે. પણ ભગવાન એવું કહે છે કે એ ફળ પ્રત્યેની અહમતા, એ ફળ પ્રત્યેની મમતા, એમની કામના, એમની વાસના, એમને છોડીને જો તમે કોઈ કર્મ કર્યું હશે, સમબુદ્ધિથી કર્યું હશે, તમે જ્ઞાનીજન હશો, બુદ્ધિમાન હશો. એક તો તમે બુદ્ધિમાન હોવા જોઈએ. બીજું, બુદ્ધિમાન એટલે નોખી માહિતીઓનો ભંડારની વાત નથી કરતા ભગવાન. એને સારું અને નરસાની ખબર હોય એવો, અને સમતાયુક્ત હોય. અને તો પછી જે કર્મજન્ય, કર્મમાંથી જન્મેલું જે ફળ છે એમને છોડવા માટે, એટલે કે ફળની ઈચ્છાઓ પ્રત્યેની જે એમની અહમતા છે, મમતા છે, વાસના છે, કામના છે, એમને છોડીને ત્યક્તવા, ત્યજીને, ત્યાગ કરીને, ફલમ ત્યક્તવા. અને એમના માટે દરેક મનુષ્ય છે ને સમર્થ છે. દરેક મનુષ્ય પોતે એ ફળની પ્રત્યેની કામનાને, ઈચ્છાઓને, મમતાઓને છોડી શકે. અને જો એ પ્રમાણે થશે તો શું થશે? તો કે જન્મ બંધન વિનિર્મુક્તા. જન્મ અને બંધનમાંથી સમતામાં સ્થિર થવાથી શું થાય છે? તો કે જન્મ અને બંધનમાંથી મુક્ત. હવે તમે માની લ્યો કે કોઈ સમતા બુદ્ધિથી કર્મ કરો છો, એટલે કે એમના પ્રત્યેની તમને મમતા નથી,
એ ફળ પ્રત્યેની તમારી કોઈ ઈચ્છા નથી. પ્રતિકૂળ કે અનુકૂળ ગમે તેવું આવે તમને એમનાથી કોઈ ફેર નથી પડવાનો. આ દરેક પ્રકારના દ્વંદ્વ વગરનું તમે એ ફળની કાર્ય એ કર્મ તમે કર્યું છે. અને તો શું થશે કે તમને પાપે નથી લાગવાનું, પુણ્ય પણ નથી લાગવાનું, તમે રાજી પણ નથી થવાના, દુઃખી પણ નથી થવાના, તમને એમનાથી આદર પણ નથી જોઈતો, અનાદર પણ નથી જોઈતો. મળે તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, પણ ઈચ્છા નથી, કામના નથી, મોહ નથી, આવું બધું નથી. એટલે શું થયું? તો કે એમનું તમને પાપ પણ ન લાગ્યું અને પુણ્ય પણ ન લાગ્યું. જો પાપ લાગ્યું તો ભોગવવું પડશે, પુણ્ય હશે તો પણ ભોગવવું પડશે. સમતા બુદ્ધિથી કરેલું કર્મ ન તો પાપ આપનારું છે ન પુણ્ય આપનારું છે. એનો મતલબ શું થયો? જન્મ બંધ વિનિર્મુક્તા, જન્મરૂપી બંધનમાંથી છોડાવનારું છે. છૂટીને જન્મરૂપી બંધનમાંથી છૂટી જઈશે. તને જે એ ખરેખર તો શું છે? કારણ છે ને, જન્મ બંધનનું કારણ છે. કર્મનું ફળ એ શું છે? જન્મ બંધનનું કારણ. હવે એ તો તે લેવા માટે તૈયાર નથી, કેમ કે સમતાથી તે કર્યું છે, ક્ષમતા બુદ્ધિથી જોડાઈને કર્યું છે. તારે માટે બધા દ્વંદ્વ સરખા છે. એટલે પુનર્જન્મ માટેનું જે કારણ હતું ને, એ કારણ જ નાશ પામી ગયું. તમારી પાસે તલ જ નથી તો તમે તેલ કેવી રીતથી કાઢવાના? તમારી પાસે તેલીબિયા જ નથી તો તમારી પાસે તેલ કેવી રીતથી આવવાનું છે? કોઈ કુંભાર છે એ ચાક ઉપર માટીમાંથી વાસણ બનાવે છે, બનાવતો જાય. હવે એની પાસે માટી જ ખલાસ થઈ ગઈ તો એ હવે વાસણ કેવી રીતથી બનાવવાનો છે? એમ તમને નવો જન્મ મળવા માટેનો તમારી પાસે કારણ જ નથી રહ્યું. પુનર્જન્મનું કારણ જ નાશ થઈ ગયું, કેમ કે તમારી પાસે પાપ કે પુણ્ય બેમાંથી એકેય જમા નથી. તો તમને નવું, તમારી પાસે પુણ્ય જમા હશે તો સારે ઘરે તમને પાછો જન્મ આપશે. તમારી પાસે પાપ જમા હશે તો એ દુઃખ ભોગવવા માટે તમારે જન્મ. બેમાંથી એકેયમાં નાશ પામી ગયા, બે નાશ પામી ગયા છે. એટલે જન્મ બંધન વિનિર્મુક્તા થઈ ગયા. અને જન્મ બંધન વિનિર્મુક્તા થઈ ગયા એટલે શું થયું? તો ભગવાન હવે છેલ્લા પદમાં કહે છે, પદમ ગચ્છન્તિ અનામયમ. હવે આયમ શબ્દ વાપરેલો છે. આયમનો અર્થ થાય રોગ, અને રોગ એટલે શું? તો કે વિકાર. ગચ્છન્તિ અનામયમ, આયમ એટલે રોગ, અને રોગનો અર્થ થાય વિકાર. કોઈ પણ તમારું જે શરીર છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર પ્રાપ્ત થાય, વિકાર આવે ને એટલે તમારામાં રોગ આવ્યો છે એવું કહેવાય. હવે ભગવાન શું કહે છે કે અનઆયમ, વિકાર વગરનું પદ. તમને જે પદ મળવાનું છે, કેવું મળવાનું છે, કેવું પ્રાપ્ત કરવાના છો? વિકાર વગરનું. અનામયમ, અનઆયમ. આયમ એટલે રોગ, રોગ એટલે વિકાર, અને અનવિકાર, વિકાર નથી તેવો એટલે નિર્વિકાર પદ. જેને ભગવાને 15મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં આ નિર્વિકાર પદને અવ્યય પદ કહ્યું છે. વ્યય એટલે શું? તો કે ખર્ચ, વિકાર, અને અવ્યય એટલે ફરી પાછું એનું એ જ આવી ગયું. તો કે અવ્યય એટલે નિર્વિકાર પદ. અહીંયા બીજા અધ્યાયના 51 શ્લોકમાં એમને અનામયમ પદ કીધું, 15મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં એમને અવ્યય પદ કીધું, અને વળી પાછા 18મા અધ્યાયના 56મા શ્લોકમાં ભગવાન એક જગ્યાએ એમને શાશ્વત અવ્યય પદ એવું કહે છે. માત્ર થોડી વાર માટેનું અવ્યય પદ, લાંબા સમય સુધી કાયમને માટે ટકી રહે તેવું શાશ્વત અવ્યય પદ છે. આમ અનામયમ પદ એટલે શું? તો કે જે કાયમી છે, જે અવિનાશી છે. ટૂંકમાં આપણે જે 28થી આ 11મા શ્લોકથી ચાલુ કરીને જે 30 શ્લોક સુધીની ચર્ચા કરીને એ જે કાયમી છે, અવ્યક્ત છે, અવિનાશી છે, અજર છે, અજન્મા છે, એ બધા જ લક્ષણો છે ને અનામય પદમાં આવી જશે. હવે પ્રકૃતિ છે ને મિત્રો કેવી છે? વિકારી છે. અને પુરુષ કેવો છે? તો કે અવિકારી છે. પણ પુરુષે શું કર્યું? પ્રકૃતિ સાથેના તાદાત્મય ભાવ એને સ્વીકારી લીધો. આ બધું મારે હિસાબે ફેરફાર થયો છે, આ બધું હું કરું છું. આવા હુંપણાને કારણે, તાદાત્મયપણાને કારણે પોતે વિકારી છે તેવું તેને સ્વીકારી લીધું. અને તેની સાથેના સંબંધનો જો ત્યાગ કરે ને તો એ પોતે નિર્વિકાર બની જાય. પ્રકૃતિ સાથે એમનો સંબંધ હતો જ નહીં.
એમણે પોતે સામેથી સ્વીકારેલી માન્યતા છે, જો એ પોતાની માન્યતાનો ત્યાગ કરે ને તો એ નિર્વિકાર સ્વરૂપનો અનુભવ કરી શકે કે ખરેખર હું કોણ છું એમ. હવે અહીંયા શબ્દ વાપરો બુદ્ધિયુક્ત અને મનીષિણી, એ બંનેમાં જોવો બહુવચન શબ્દ વાપરો, બુદ્ધિયુક્ત અને મનીષિણ. એટલા માટે બંનેમાં બહુવચન વાપરો છે કે કોઈ પણ સાધક છે સમતાયુક્ત જો એ કર્મ કરે ને તો એ બધા જ સાધક, એ બધા જ જ્ઞાનીજનો છે એ અનામય પદને પ્રાપ્ત કરવા માટે એ પોતે સમર્થ છે, અથવા દરેકને અનામય પદ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ આ ઉત્પન્ન અને વિનાશશીલ જે પદાર્થ સાથેનો સંબંધ છે ને એ સંબંધ પહેલાં કાપવો પડે. એટલે કે સંસાર સાથેનો જે એમનો સંબંધ છે, જે કામનાઓવાળો, ઈચ્છાઓવાળો, વાસનાઓવાળો છે, એ સંબંધ જો એ પહેલાં કાપી નાખે ને તો આ વસ્તુ એની અંદર રહેલો સ્વતઃ સિદ્ધ જે નિર્વિકારતા છે ને એમનું સ્વરૂપ એમની સામે પ્રગટ થશે, અથવા એના સ્વરૂપને અનુભવી શકશે. આમ ખરેખર તો મિત્રો યોગની જે પેલી બંને વ્યાખ્યાઓ છે ને એ આમાં શબ્દશઃ લાગુ પડે છે કે સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે, સમત્વને યોગ કહેવાય છે. પછી એ તમે બુદ્ધિયુક્ત થઈ અને કર્મજન્ય જન્મબંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય, અથવા તો યોગ કર્મશુ કૌશલમ, તમારું એવું કાર્ય કે જેમની અંદર તમને આ બેમાંથી એકેય જન્મ અને મૃત્યુના બંધનમાંથી, જન્મરૂપી મૃત્યુના બંધનમાંથી મુક્ત કરી દે, અને તો જ થઈ જાય કે તમને એનું કોઈ સારું કે નરસું ફળ તમને ન મળે. આમ ભગવાને બહુ સરસ મજાનું 51મા શ્લોકમાં કીધું કે કર્મજમ બુદ્ધિયુક્તા હિ ફલમ ત્યક્ત્વા મનીષિણ જન્મ બંધન વિનિર્મુક્તા પદમ ગચ્છન્તિ અનામય. આ પ્રમાણે આ શ્લોક પૂરો કરીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.